Hello students, welcome to a new class. We were continuing the chapter moving charges and magnetism, and this is my 18th lecture on that chapter. Now in a previous class we were studying about the torque on a coil carrying current. I mean last class at a current carrying coil opot torque kiman exert hoy hetu uliaisilu. Tar karone ami simply eta diagram consider korisilu. This is the coil. Okay, here length asel L and here breadth asel B. Current of flow to I mean eneko ke dekhaisu this is the direction of flow of current. Clear? Now direction of magnetic field was along this direction. ठीक है सर, direction of magnetic field B was along this direction. So eneko eta coil eta current carrying coil jodi ami eta magnetic field B place kori diu tetia hole he coil er upor eta current he coil er upor eta torque exert hoy. He torque mane ki hoy? Torque is nothing but force aru jitu ami force buli normally ko tar equivalent hoise torque in rotational motion. So আমি যদি এই কয়েলটো এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডত ৰাখি দিও তেতিয়া হলে কি হ'ব কয়েলটো রোটেট হৈছে মানে কি তাৰ ওপৰত এটা টর্ক এক্সাৰ্ট হৈছে এটা ফোর্স এক্সাৰ্ট হৈছে যিটোৱে এই কয়েলটো ঘূৰাই দিছে ঠিক আছে সো আমি এই টর্কৰ কাৰণে এটা এক্সপ্ৰেছন লৈছিলো টর্কটো আমি টাউ দি ডিনোট কৰো দিস ইজ টাউ that is equal to BIA cos theta BIA cos theta yet B is the magnetic field I is the current and A is the area of the coil. Okay, sir? And theta is the angle between the plane of the coil to plane to kuntu direction ase etu direction ase magnetic field kuntu direction ase etu direction ase so the angle between the plane of the coil and the magnetic field direction this angle is called theta. Now if the coil has n turns so the coil n ta turn thake tetia hole torque kiman hobo just ami n to multiply korile hogol yet eta turn ase so yar ami ki paisu BIA cos theta paisu jodi n ta turns thake tetia hole torque kiman hobo n times hoy gusi jabo n BIA cos theta yata eta tinta special case ase he special case gita ami poribo lagibo. The first case is if the direction of magnetic field is parallel symbol this if the direction of magnetic field is parallel to the coil ki koisu yat magnetic field or direction ase aru coil to plane khon jitu direction ase hetu jodi duita parallel hoy tetia hole ki hobo so B to jodi same direction thake that of the coil tetia hole theta ki mano jabo theta will be equal to 0 degree karon etu jitu direction ase magnetic field jitu direction ase he direction ta coil to plane khon ase so theta will become equal to 0 degree jodi theta 0 hoy torque ekdin ki mano tau is equal to BIA cos theta is the formula here the cos theta equal to 0 degree hoy gol so BIA cos 0 degree and that is equal to cos 0 value kiman 1 hoy that means torque tau is equal to BIA which is maximum that maximum torque paise hoy ঠিক আছে so torque acting on the coil ketia maximum hobo jetia coil to magnetic field logot same plane ot thakibo same direction thakibo tetia maximum torque will act on the coil. The second case is we go to the second case if the direction of magnetic field is second case to ki hobo tomaloke jane eto obviously perpendicular hobo thik ase if the direction of magnetic field is perpendicular to the plane of the coil perpendicular ho gole theta ki mane jabo theta will be equal to 90 degree if theta is equal to 90 degree etia hole torque ki mane hobo torque equal to B
I A cos 90 degree and cos 90 value kiman 0. Therefore torque is equal to torque equal to 0, which is ki hobo minimum. So coil report minimum torque ketia exert hobo jetia the direction of magnetic field is perpendicular to the plane of the coil. Coil to plane khon aru magnetic field direction jodi perpendicular hoise tetia hole torque acting on the coil will become minimum, that is equal to 0. This is the second case. ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াত কি কনসিডার কৰি আছো? ইয়াত আমি কইল টু প্লেন খন কনসিডার কৰি আছো, হয় না? কইল টু প্লেন খন কনসিডার কৰি আছো ইয়াত। যদি আমি কইল টু প্লেন খন কনসিডার নকৰি পেলাই সেই প্লেন খনৰ লগত এটা পারপেন্ডিকুলার কনসিডার কৰি লম, এনেকৈ এনেকৈ যদি পারপেন্ডিকুলার কনসিডার কৰি লম, ডায়াগ্ৰাম আকবাৰ আঁকি দিছো। This is the plane of the coil. হৈ গল। This is the direction of the magnetic field B. এতিয়া এই প্লেনখনৰ লগত যদি আমি এটা পারপেন্ডিকুলার লৈ লম, কইল টু টার্ন হৈ আছে সো ইয়াত আমি ইয়াত সিম্পলি এটো এংগল আমি থিটা লৈ লৈছো ন, হয় না? সো কইল টু যেটো ডাইৰেকশন আছে, প্লেনখন ডাইৰেকশন এটো হয়, ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন এটো, দুটাৰ মাজত এংগল কিমান থিটা আছে। এতিয়া আমি যদি এই প্লেনখনৰ লগত পারপেন্ডিকুলাৰ এটা ৰাখি দিও, তো পারপেন্ডিকুলাৰটো কেনেকুৱা ডাইৰেকশন থাকিব? এনেকুৱা ডাইৰেকশন থাকিব পারপেন্ডিকুলাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এই পারপেন্ডিকুলাৰ বা নরমাল কনসিডার কৰিম। বুজি পাইছা না? এই নরমাল যেটা আছে প্লেনখনৰ পৰা নরমালি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে বা প্লেনখনৰ পৰা পারপেন্ডিকুলাৰলি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, আমি সেই নরমাল কনসিডার কৰিলে এটা বেলেগ এটা ফৰ্মুলা পাই যাম টৰ্কৰ কাৰণে। সেইটো আমি চাওচোন কেনেকৈ পাওঁ। সেয়া মই লিখি লৈছো, if the direction if alpha is the angle between the normal to the coil this is case 3, okay? If alpha is the angle between the normal to the coil and the direction of magnetic field and the direction of magnetic field, the direction of magnetic field. So ইয়াত আমি কি কৈছো, so alpha is the angle between the normal to the coil. Normal to the coil কোনটো? এটো ডাইরেকশন, আৰু magnetic field direction কোনটো? Magnetic field direction হ'ল এটো। Therefore alpha কোনটো angle হ'ব? Alpha will be this angle. This angle will be alpha. Clear হৈছে? So এটো angle, এটো যেটো angle আছে, এই angle কিমান হ'ব? যেহেতু এটা নরমাল হয়, therefore this angle will be equal to 90 degree, হয় না? এই angle যদি 90 ডিগ্ৰী হয়, তেতিয়া হলে থিটা কিমান হ'ব আমি উলিয়াব পাৰিম। ক্লিয়াৰ হৈছে? এটা পারপেন্ডিকুলার বুলি কৈছো, পারপেন্ডিকুলার টু দা প্লেন অফ দা কইল। দ্যাট মিন্স এটো ডাইরেকশন, যেটো প্লেন টু ডাইরেকশন হয়, আৰু এটো ডাইরেকশন, এটা নরমাল ডাইরেকশন। এই দুটা ডাইরেকশনৰ মাজত এংগলটো কিমান হ'ব? এংগল will be equal to theta plus alpha, that is equal to 90 degree. So তাৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰিম? আমি থিটা উলিয়াব পাৰিম। Here theta will be equal to 90 degree minus alpha. Theta equal to 90 degree minus alpha হৈ গল। এতিয়া আমি টৰ্কৰ ফৰ্মুলা কি আছিল? টৰ্ক equal to n টোৰ প্ৰয়োজন নাই, BIA cos theta আছিল। এতিয়া আমি cos theta টো লওঁচোন ইয়াৰ পৰা আমি cos theta লৈ লওঁ। যদি আমি cos theta লওঁ তেতিয়া কি হ'বগে? cos theta is equal to cos of কিমান হৈ যাব? 90 minus alpha পাই যাম। cos theta is equal to cos 90 minus alpha, আৰু cos 90 minus alpha মানে কি হয়? That is equal to sin alpha. মেথছত পাই যায় cos 90 minus alpha is equal to sin alpha. So আমি cos theta যদি ভ্যালু আসলে cos theta ঠাই আমি এটা sin alpha পুট কৰিব পাৰিম না? ইয়াত বেসিক্যালি আমাৰ চাব লাগিব যে আমাক নরমাল ডাইরেকশন দিয়া আছে নে কইল টু প্লেনখনৰ ডাইরেকশন দিয়া আছে। যদি কইল টু প্লেনখনৰ ডাইরেকশন দিয়া থাকে উইথ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, তেতিয়া হলে আমি cos theta লম, আৰু যদি আমাক পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন অফ দ্য কইল দিয়া থাকে তেতিয়া হলে আমি হেতু sin লম। ঠিক আছে, মনত থাকিব না? কইল টু প্লেনখনৰ লগত থাকিলে cos theta, আৰু যদি পারপেন্ডিকুলার ডাল দিয়া থাকে তেতিয়া হলে sin alpha। ঠিক আছে, সো accordingly এই ফর্মুলাটো চেঞ্জ হৈ যাব। So torque is equal to কিমান হৈ যাব? BIA cos theta আছিল ফর্মুলা, and now this will become torque equal to BIA
sin alpha এই দুটা ফৰ্মুলা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোক কিছুমান ডাউট কৰিছিলা যে কিছুমান বুকত আমি cos থিটা পাইছো আৰু কিছুমান বুকত আমি sin থিটা পাইছো তো একচুয়ালি এই ডায়াগ্ৰামটো কেনেকৈ কনসিডাৰ কৰিছে হেতু ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ইয়াত আমি কেনেকৈ কনসিডাৰ কৰিছো প্লেনখনৰ যেতিয়া কইলটো যদি প্লেনখন কনসিডাৰ কৰিছো আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ মাজত যেটো ডাইৰেকশন লৈছো বাট এংগল লৈছো হেতু ললে আমি কি লৈছো cos লৈছো আৰু যদি আমি পারপেন্ডিকুলার ডাল লগত লৈছো এংগলটো এই এংগলটো লৈছো তেতিয়া হলে আমি কি পাইছো sin পাইছো ঠিক আছে সো ডায়াগ্ৰামটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব বা আমি যদি সিস্টেম লৈছো এই সিস্টেমটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আসলতে বস্তুটো টৰ্কৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো cos থিটা হ'ব নে sin থিটা হ'ব ক্লিয়াৰ হৈছে এখিনলৈকে এতিয়া এখিনিতে আমি এটা সৰু কোৱান্টিটি পঢ়িব লাগিব which is the magnetic moment আমি লিখিবলৈ গৈ আছো the magnetic moment of the current loop আমি যেটো লুপ লৈছো সেই লুপটোৰ magnetic moment কিমান হ'ব that is small m magnetic moment is denoted as small m and that is equal to the current into the area of cross section of the coil clear হৈছে আৰু area vector to direction কোনটো হ'ব the direction of the area vector will be given by the right hand thumb rule টা দিব and it is directed into the plane of the paper ঠিক আছে আমি যেটো প্লেন লৈছো সেই প্লেনটো ভিতৰ সাইডে area vector টো এক কৰিব এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো আমি অকমান মডিফাই কৰিম এইকিটা যেটা ফৰ্মুলা পাইছো এই ফৰ্মুলা কিটা অকমান মডিফাই কৰিম ঠিক আছে আমি ফৰ্মুলাটো কি পাইছো BIA cos থিটা পাইছো এতিয়া IA মানেনো কিমান IA মানে এটো নহয় জানো m IA that means আমি ইয়াৰ ঠাইত কি পুট কৰিব পাৰিম m পুট কৰিব পাৰিম না হয় আৰু ইয়াত কি আছে b cos থিটা থাকি যাব সিমিলাৰলি ইয়াতো IA আছে IA ঠাইত আমি ম্যাগনেটিক মোমেন্ট m পুট কৰিব পাৰিম তো থাকি যাব কি m b sin alpha থাকি যাব হয় যদি আমি সেকেন্ড ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰো এটো যদি ইকুৱেচন নম্বৰ 1 হয় দিস ইজ ইকুৱেচন নম্বৰ 2 তেতিয়া হলে আমি সেকেন্ড ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিছো from equation 2 second formula from equation 2 torque is equal to কিমান হৈ যাব torque will be equal to m b sin alpha হৈ যাব ইয়াত ia ঠাইত আমি m পুট কৰিলো b আছে b পুট কৰিছো আৰু sin alpha আছে sin alpha পুট কৰিছো সো আলটিমেটলি কি পালোগে mb sin alpha এতিয়া যেহেতু ইয়াত sin আছে সো আমি torque টো এনেকৈ লিখিব পাৰো m cross b cross product লিখিব পাৰিম যেটো ইয়াত sin আছে সো আমি cross product লিখিব পাৰিম ঠিক আছে সো torque will be equal to m cross b important formula হয় মনত ৰাখিবা next we move on to study the moving coil galvanometer we know that the galvanometer is a device which is used to detect and measure current okay galvanometer এটা ডিভাইস হয় যেটো ইউজ কৰি আমি কারেন্ট ডিটেক্ট কৰিব পাৰো এটা সার্কিটত কারেন্ট আছে না নাই হেতু ডিটেক্ট কৰিব পাৰো লগতে আমি কারেন্টটো মেজার কৰিব পাৰো কিন্তু কারেন্টটো ডাইরেক্টলি মেজার কৰিব নোৱাৰি galvanometer must be converted into an ammeter before it is used to measure current ঠিক আছে সো galvanometer টো ডাইরেক্টলি আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো কারেন্ট মেজার কৰিব কাৰণে কিন্তু আমি galvanometer ইউজ কৰি কারেন্ট ডিটেক্ট কৰিব পাৰো সো লেটস ফার্স্ট গো টু দ্য কনস্ট্রাকশন এই কনস্ট্রাকশনটো কি আছে সো মই কৈছো যে এটা মুভিং কয়েল galvanometer মুভিং কয়েল বুলি ক'লে কি দিব ইয়াত এটা কয়েল থাকিব obviously সো এটা এটা কয়েল হয় আমি লৈছো এই কয়েলটো জেনাৰেলি ব্ৰাছৰ ওপৰত ব্ৰাছ বুলি এটা মেটেৰিয়েল আছে সেই মেটেৰিয়েলটোৰ ওপৰত পকাই থোৱা থাকে সো এটো হৈ গল ইয়াৰ কয়েলটো এতিয়া এই কয়েলটো যদি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডত ৰাখি দিও কি হ'ব কয়েলটো ঘূৰিব because a torque acts on this coil এটা টৰ্কে এই কয়েলটোৰ ওপৰত এক কৰিব যেটোৱে এই কয়েলটো ঘূৰাই দিব সো আমি ইয়াত কি ৰাখিছো north আৰু south that means these two are magnets তো দুটা পোল পিসেছৰ মাজত আমি এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ মাজত এই কয়েলটো ৰাখি দিছো কয়েলটো ৰাখি দিলত কয়েলটো ঘূৰিব কয়েলটো ঘূৰিলে কি হ'ব আৰু কয়েলটো কেতিয়া ঘূৰিব যেতিয়া কয়েলটোৰ মাজতে কারেন্ট পাস হ'ব হয়নে কয়েলটো কেতিয়া ঘূৰিব যেতিয়া কয়েলটোৰ মাজতে কারেন্ট পাস হ'ব আৰু কয়েলটো ঘূৰিলে ইয়াত এটা পইন্টাৰ আছে দেখিছানে এটা এটা পইন্টাৰ হয় বা স্কেল হয় ঠিক আছে একচুয়ালি পইন্টাৰটো এটো হয় আৰু এডাল স্কেলডাল হয় এই পইন্টাৰটো লগতে ঘূৰিব যেতিয়া ইয়াৰ মাজতে কারেন্ট পাস হ'ব যেতিয়া কয়েলটোৰ মাজতে কারেন্ট পাস হ'ব তেতিয়া এই কয়েলটো ঘূৰিব
কইলটো যেতিয়া ঘূৰিব এই পইণ্টাৰডালটো ফিক্স হৈ আছে সো এই পইণ্টাৰডাল সমানে লগতে ঘূৰিব আৰু পইণ্টাৰডাল লগতে ঘূৰিলে কি হ'ব এই স্কেলাৰত আমি এটা ডিফ্লেকশন পাই যাম না এই পইণ্টাৰটো ডিফ্লেকশন দেখাব দ্যাট মিন্স এই স্কেলাৰত আমি এটা ডিফ্লেকশন দেখিম হয় ইয়াত ডিফ্লেকশন দেখা মানে কি যে কারেন্ট ইজ প্রেজেন্ট ইনসাইড দ্য কয়েল অর সার্কিট বুঝি পাইছা সো আমি জেনারেলি বেলেগ সার্কিটৰ লগত এই গ্যালভানোমিটাৰটো কানেক্ট কৰিলো যাতে আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰো কারেন্টটো প্রেজেন্ট আছে নে নাই এটা সার্কিটত যদি কারেন্ট ফ্লো হয় থ্ৰু দ্য গ্যালভানোমিটাৰ কয়েল তেতিয়া হলে কি হ'ব এই পইণ্টাৰ যেডাল আছে সেই পইণ্টাৰডাল টুইষ্ট হৈ যাব এই পইণ্টাৰডাল ডিফ্লেকশন দেখাব ডিফ্লেকশন দেখালে আমি গম পাম যে গ্যালভানোমিটাৰটো মাজেদি কারেন্ট ফ্লো হৈছে that means there is a current in the circuit also ঠিক আছে so that is the basic concept ইয়াত আৰু কেইটামান বস্তু আছে এটো আমি যেটো পোল পিসেজ মাছত ৰাখিছো so কি দিব এটা ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিব and this magnetic field is radial in form ইয়াত সব ফালৰ পৰা ঢাক খাই থাকিব মানে কইলটো এফালৰ পৰা ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাব এফালৰ পৰা ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাব এফালৰ পৰা পাব এফালৰ পৰা পাব মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো কন্টিনিউয়াস হৈ থাকে কইলটো যোনটো প্লেনটা নাথাকক লাগিলে এটো কইলটো রোটেট হৈছে কইলটো জেনেকুৱাকে নাথাকক at every point it will be under the influence of the magnetic field clear হৈছে কইলটো প্লেনটো জেনেকুৱাকে নাথাকক লাগিলে that coil will always be under the influence of a magnetic field so we are using a radial magnetic field and which is uniform হৈ গল তো বেসিক্যালি ইয়াৰ simplest diagram হৈছে এটো আৰু এই diagramটো আমি কেনেকুৱাকে দেখাইছো this is from the top view ঠিক আছে এটা টপ ভিউ দেখাইছো আৰু যদি আমি সাইড ভিউ দেখাও তেতিয়াহলে সাইড ভিউ দেখালে অলপ ডায়াগ্ৰামটো বেলেগ হৈ যায় তো হেতু মই কি দেখাই আছো তোমালোক here is the side view of the moving coil galvanometer ইয়াতে কি থাকে চোৱা ইয়াত এটা টাৰ্মিনাল থাকিব T1 তাৰ পিছত এটা হেড থাকিব H এই হেডটোৰ পৰা এডাল স্ট্ৰিপ নামি আহে এই স্ট্ৰিপডাল হৈছে ফসফৰ ব্ৰঞ্জ স্ট্ৰিপ ঠিক আছে ফসফৰ ব্ৰঞ্জ স্ট্ৰিপৰ মেটেৰিয়েলটো কেনেকুৱা হয় হেতু তোমালোকক মই নোটটো দি থোৱা আছে আৰু আমি কিয় ইউজ কৰো ফসফৰ ব্ৰঞ্জ স্ট্ৰিপ হেতু তোমালোকক নোটত দি থোৱা আছে সো জাস্ট এবাৰ পঢ়ি চাবা তোমালোকে বুজি পাই যাবা ইয়াত এখন মিৰৰ থাকে মিৰৰখন আমি কিয় ৰাখো যাতে এই কইলটো ডিফ্লেকশন হলে এই যেটা ফসফৰ ব্ৰঞ্জ স্ট্ৰিপ হয় এই ফসফৰ ব্ৰঞ্জ স্ট্ৰিপডাল পাক খাই যাব আৰু এই স্ট্ৰিপডাল যদি পাক খাই যায় তেতিয়া এই মিৰৰখনো ৰোটেট হৈ যাব আৰু মিৰৰখন ৰোটেট হলে আমি গম পাম যে দিস কইল ইজ ৰোটেটিং ঠিক আছে ইয়াত আমি কইলটা প্লেস কৰিছো কোট এটা নৰ্থ সাউথ ম্যাগনেটিক পিসেছৰ মাজত ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডত আমি কইলটো প্লেস কৰি দিছো এতিয়া ইয়াত কি আছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ স্ট্ৰিপডাল নামি আহিছে হল স্ট্ৰিপডাল নামি কোপৰা আহিব একচুয়ালি এই হেডটোৰ পৰা আহে and this head is known as the torsion head torsion মানে তোমালোকে কি বস্তু পিছত পাবা আসলে torsion বুলি ক'লে এতিয়া বুজি নাপাবা তো সিম্পলি কৈছো এটা জাস্ট এটা হেড হয় torsion head বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পৰা এডাল ফসফৰ ব্ৰঞ্জ স্ট্ৰিপ নামি আহে এই ফসফৰ ব্ৰঞ্জ স্ট্ৰিপডাল পাক খাই যায় যেতিয়া কইল ৰোটেট হয় okay this phosphor branch strip will get twisted or twist হলে এই যিখন মিৰৰ আছে সেই মিৰৰখনৰ টুইষ্ট হৈ গুছি যাব যদি মিৰৰখন টুইষ্ট হৈ যায় তেতিয়া আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰো যে কারেন্ট ইজ ফ্লোইং থ্ৰু দিস কইল অর দ্য কইল ইজ রোটেটিং এটো কইলটো হয় কইলটোৰ ভিতৰত কি আছে এটা সফট আয়ৰন কোৰ আছে L is a soft iron core ঠিক আছে আৰু সফট আয়ৰন কোৰ আমি কিয় ইউজ কৰো টু ইন্টেন্সিফাই দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্লিয়াৰ হৈছে in magnetic field to intensify কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আমি সফট আয়ৰন কোৰটা ইউজ কৰো আৰু ইয়াতে কি আছে সো এডাল হেয়াৰ স্প্ৰিং আছে একদম পাতলা চুলিৰ নিচিনা স্প্ৰিং এডাল আছে হেয়াৰ স্প্ৰিং and the material of this spring is also the same as this a material to hair spring or যেটো material হয় হেতু ফসফৰ ব্ৰঞ্জ স্ট্ৰিপ দিয়ে বনোৱা হয় ঠিক আছে সো বেসিক ডায়াগ্ৰাম হল এটো আৰু যেতিয়া এই কইলটো ৰোটেট হ'ব তেতিয়া স্প্ৰিংডালো ৰোটেট হ'ব নহয় স্প্ৰিংডাল টুইষ্ট হৈ গুছি যাব এতিয়া তোমালোকে যদি স্প্ৰিং এডাল পকাই পেলাই যদি এৰি দিয়া কি হ'ব স্প্ৰিংডাল আকৌ উল্টা ডাইৰেকশনত পাক খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব হয় তোমালোকে যদি স্প্ৰিং এডাল বা পকাই দিয়া বা কিবা এটা ৰছী অকন ভাল মেটেৰিয়েল মেটালিক মেটেৰিয়েল ৰছীডাল যদি পকাই দিয়া তোমালোকে পকাই দিলে কি হ'ব আমি যদি যেতিয়া প্ৰেছাৰটো ৰিলিজ কৰি দিও তেতিয়া হেস স্ট্ৰিংডাল উল্টা ডাইৰেকশন ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব হয়নে আমি যেটো ডাইৰেকশন পকাইছিলো তা উল্টা ডাইৰেকশনত আকৌ ফ্ৰী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব সো ইয়াতো কনসেপ্টটো হেটোই এই হেয়াৰ স্প্ৰিংডাল পাক খাব যেতিয়া কইলটো পাক খাই যায় যেতিয়া কাৰেন্টৰ ফ্লোটো বন্ধ হৈ যাব কাৰেন্টৰ ফ্লো বন্ধ হৈ গলে এই হেয়াৰ স্প্ৰিংডালে আকৌ কইলটো উল্টা ডাইৰেকশনত ঘূৰাই দিব ঠিক আছে
তো এই হে স্প্ৰিংডালৰ কাম হ'ল হেটো আৰু এই মেটেৰিয়েলটো হৈছে ফসফৰ ব্ৰঞ্জ ষ্ট্ৰিপ এতিয়া এই হে স্প্ৰিংডাল আমি কোড কানেক্ট কৰিছো এটা টৰ্চন হেডত কানেক্ট কৰিছো ইয়াতে এটা টাৰ্মিনেল হয় এই টাৰ্মিনেলৰ লগত কানেক্ট কৰি থোৱা আছে তাৰপিছত ইয়াত আমি সাৰ্কিটটো কানেক্ট কৰিব পাৰি এফালে আমি সাৰ্কিটটো কানেক্ট কৰি দিলো ঠিক আছে এটু আৰু এটু মাজত এটা সাৰ্কিট কানেক্ট কৰি দিলো আমি গ্যালভানোমিটাৰৰ ৰিফ্লেকশন পাই যাম so what is the working principle hetu tumalok note di thwa ase when a current carrying coil is placed in a magnetic field it experiences a torque ami jodi eta current carrying coil magnetic field ot rakhi diu tetia ki hobo সেই coil tor eta torque exert hobo that is the basic principle of the moving coil galvanometer construction ot ki ase it consists of a coil eta coil ase having large number of turns of insulated copper wire so yat ami jetu coil rakhisu he coil tor ki material to use koisu this material is of insulated copper wire the coil is wound on a non metallic frame it is a frame use koisu this is non metallic material which is generally taken to be brass material use kora hoy to make this non magnetic metallic frame aru yar size to ba shape to kenu hoy rectangular hobo pare nole circular form hobo pare the coil is suspended from a movable torsion head etu eta movable torsion head ইয়াৰ পৰা আমি এই কইলটো উলমাই থৈছো the coil is suspended from this torsion head by means of a phosphor bronze strip তো ইয়াত এটো মেটেৰিয়েল যেটো আছে হেতু কি হয় this is the phosphor bronze strip clear হৈছে আৰু কোড ৰাখিছো আমি কইলটো in a uniform magnetic field produced by the north pole and south pole the lower end of the coil the lower end of the coil is connected to one end of a hair spring yata me eta hair spring use koise dekhise he hair spring to code connect kori thwa ase a coil tor lower end to connect kori thwa ase aru hair spring dal material to hoise phosphor bronze same as this strip thik ase whose other end is connected to the terminal T2 eta ami T2 kori disu so T2 logot connect kori thwa ase yate L to ki hoy L is a soft iron core inside the coil which makes the field radial to soft iron core to kam to ki hobo tar kam hobo to make the magnetic field radial mane sub direction of a magnetic field to coil to at every point of time pai thakibo ঠিক আছে magnetic field to at every point of time pai thakibo যদিও coil rotate hoy tetiao hi magnetic field or influence ore thakibo so the function of the soft iron core is to make the field radial and also increases the strength of the magnetic field যেটো intensity হয় হেতু আৰু বঢ়াই দিয়ে magnetic field to intensify কৰি দিয়ে হে কাৰণে আমি এই soft iron core L to use কৰো ইয়াত so eto hogol construction of the moving coil galvanometer ami asi galvanometer construction principle heluta bostu pohilu yar theory aru working to moi next class ot tumalok bujai dim thik ase aru tar logote ami kedaman aru bostu bujibole try korim so that's all for today thank you and have a nice day